ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የአስረኛ ክፍል የጂኦግራፊ ትምህርት ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ምዕራፍ 1 ክፍል 2 እንመለከታለን። በባለፈው ክፍለ ጊዜ በክፍል 1 ሜጀር ላንድ ፎርምስ ኦፍ አፍሪካ ወይም ላንድ ፎርምስ ኦፍ አፍሪካ በሚለው ርዕስ ሀሳብ ስር ሚኒንግ ኦፍ ላንድ ፎርም፣ ታይፕስ ኦፍ ላንድ ፎርም፣ ኮዝስ ፎር ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ላንድ ፎርም እና ፊዚካል ኮምፖነንትስ ኦፍ ዘ ኤርዝ የሚሉትን ሀሳቦች አንስተን የመጨረሻውን ፊዚካል ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ኤርዝ የሚለውን የተወሰነ ሀሳብ አንስተን ነው ያቆም ነው። በባለፈው ክፍለ ጊዜ ካቆምንበት ክፍል 2 እንቀጥላለን ማለት ነው። በባለፈው ክፍለ ጊዜ በመጨረሻ ያየነው ፊዚካል ኮምፖነንትስ ኦፍ ዘ ኤርዝ የሚለውን ነው። እንደምታስታውሱት ዘ ኤርዝ ሃዝ ቱ ሜን ፊዚካል ኮምፖነንትስ፣ መሬት ሁለት ፊዚካል ኮምፖነንት አላት ወይም ደግሞ ክፍል አላት። እነዚህም ላንድ ወይም ኮንቲኔንት እና ወተር ወይም ኦሽን እንደሆኑ አንስተን ከነዚህ ሁለት ፊዚካል ኮምፖነንትስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ኮንቲኔንት የሚለውን ተመልክተን ነበረ። እሱን አስታውሰን እንቀጥላለን ማለት ነው። ዘ ኤርዝ ሃዝ ቱ ሜን ኮምፖነንትስ። ዘ ኤርዝ ሃዝ ቱ ሜን ኮምፖነንትስ። መሬት ሁለት ፊዚካል ኮምፖነንት አሏት። እነዚህም ላንድ ዳት ሚንስ ኮንቲኔንትስ፣ ሰከንድ ወተር ዳት ሚንስ ኦሽንስ ናቸው። በባለፈው ክፍለ ጊዜ ላንድ የሚለውን አይተናል። ላንድ ኦር ኮንቲኔንት። As you remember, about 29% of their surface is land. About 29% of the Earth's surface is land. 29%ቱ የመሬት ሰርፌስ መሬት ነው የሚለውን አይተናል። ይህ 29% የመሬት ክፍል ከአጠቃላይ የመሬት ስፋት 147 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሽፋን እንዳለው ተመልክተናል። ኢት ከቨርስ አባውት 147 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘርስ ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ኤርዝ ከአጠቃላይ የመሬት ሰርፌስ 147%ቱን ከበር ያደርጋል። ኤንድ ዘ ላንድ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ሜድ አፕ ኦፍ ኮንቲኔንትስ ኦር ዘ ላንድ ሜክስ አፕ ኮንቲኔንትስ። ዘ ላንድ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ሜክ አፕ ኮንቲኔንትስ ኤንድ ኮንቲኔንት ሚን አንኤክስተንሲቭ ላንድ ማለት ነው። ሰፊ ምድር ወይም ሰፊ የመሬት ክፍል፣ የብስ የምንለው የመሬት ክፍል ኮንቲኔንት ተብሎ ይጠራል። ኮንቲኔንት ሚንስ አንኤክስተንሲቭ ኦር ላርጅ land mass of the Earth's surface. And there are 7 continents. There are 7 continents. 7 አህጉራት እንዳሉ ተነጋግረናል። እነዚህም the 7 continents in order of their size from the largest to the smallest are the following. The 7 continents in order of their size from the largest to the smallest are the following.
the first one, Asia. It is about 45 million kilometer square area. It is about 45 million kilometer square area. The second, Africa. It is about 30 million kilometer square area. The third, Europe. It is about 24 million. Not Europe. Sorry, the third, North America. It's about 24 million kilometer square. The fourth, South America. It's about 18 million kilometer square. The fifth, Antarctica. It is about 14 million kilometer square. And the sixth, Europe. It is about 10 million kilometer square. And the seventh, Oceania, the smallest one. It is about 8 million kilometer square area. 8 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ኤሪያን ይሸፍናል። ስለዚህ the largest one is Asia. The largest continent is Asia. The largest continent is Asia. The second largest is Africa. The second largest continent is Africa. The smallest continent is Oceania or Australia ናቸው። The second smallest, ሁለተኛ ታናሽ። The second smallest continent is Europe. ከኦሽኒያ ቀጥሎ ሁለተኛው ታናሹ አህጉር ኢሮፕ ይሆናል። ከሰባቱ አህጉራት አንታርክቲካ it's called the white continent. It's called the white continent. ነጩ አህጉር እየተባለ ይጠራል። ለምንድነው ነጩ አህጉር የሚባለው? because it is totally covered with snow. It is totally covered with snow. በበረዶ የተሸፈነ ነው። ነገር ግን no country at all. No country in Antarctica. ሀገር የሚባል የለም። ያ ማለት no human inhabitation. No human inhabitation in Antarctica. አንታርክቲካ የሚኖር ሰው በቋሚነት የሚኖር ሰው የለም። ስለዚህ ሀገር የሚባል የለም። ነገር ግን ሰፊ ምድር ስለሆነ ላርጅ ኤክስቴንሲቭ ላንድ ስለሆነ ኮንቲኔንት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ አፍሪካ the second largest continent with a total surface area of about 30 million kilometer square ነው። the second major component of the earth is water. ሁለተኛው the second component of the earth እንደውም the largest component የሚባለው water ነው። water. So the second component, water, that is oceans.
and oceans or water, it is about 71%. It covers about 71% of the Earth's surface area. The Earth's surface area የመሬት 71% ሽፋን ውሃ ነው። ወይም በኤሪያ በመጠን ስናየው water or ocean, it covers 363 million kilometer square area of the Earth's surface. area of the Earth's surface ከመሬት ሰርፌስ 363 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ስኩዌሩን ወይም ደግሞ በፐርሰንት 71%ን ይሸፍናል። the total surface area of the Earth is about 510 million kilometer square area. Not the total surface area of the Earth is about 510 million kilometer square. አጠቃላይ የመሬት ስፋት 510 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው ተብሎ ይታመናል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ from this 147 million kilometer square is land and 363 million kilometer square is water. ስለዚህ water ወይም oceans 71%ን የመሬት ሰርፌስ ወይም ደግሞ in terms of surface area 363 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ስኩዌር የመሬትን ስፋት ይሸፍናል ማለት ነው። and oceans, they are interconnected each other, but they are separated and different by continents. Oceans, they are interconnected each other but separated by continents. So there are 5 major oceans. So there are 5 major oceans. 5 ዋና ዋና ኦሽኖች አሉ። The 5 major oceans in order of their size. The 5 major oceans in order in ascending order of their size. In descending order. In the 5 major oceans in descending order of their size. Their size are the following. ከትልቁ ወደ ትንሹ ወይም in descending order 5ቱ የሚከተሉት ናቸው። the first one is Pacific Ocean. The second, Atlantic Ocean. The third, Indian Ocean. The fourth, Antarctic ወይም ደግሞ Southern Ocean. Antarctic or Southern Ocean. And the fifth, Arctic Ocean ናቸው። Arctic Ocean.
ስለዚህ 5 ዋና ዋና ኦሽኖች አሉ። እነዚህ እንግዲህ 5ቱ ዋና ዋና ኦሽንስ ዳር ኢንተርኮኔክትድ ኢች አዘር አጠቃላይ ከመሬት ስፋት 71% ወይም ደግሞ 363 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኤሪያውን ይሸፍናሉ። ከነዚህ ፓሲፊክ ኦሽን ኢዝ ዘ ላርጅስት ኤንድ ዘ ዲፐስት ኦሽን። ፓሲፊክ ኦሽን ኢዝ ዘ ዲፐስት and the largest ocean. The largest ocean covers one third of the Earth's surface. 1/3 የመሬት ሰርፊስ ወይም ደግሞ ስንት ፐርሰንት ማለት ኦልሞስት 30 ምናምን ፐርሰንት ነው። ኦልሞስት አባውት 30% ማለት ነው። አባውት 30% ኦፍ ዘ እርዝ። ያ ማለት ፓሲፊክ ኦሽን ብቻውን ፍሮም ዘ ላንድ ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ እርዝ ይበልጣል ማለት ነው። ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ፓሲፊክ ኦሽን አለውን ዘ ሰርፌስ area of Pacific Ocean is greater than the total land surface area of the Earth. ከመሬት ላንድ ሰርፌስ ይበልጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ላንድ ሰርፌስ ኦፍ ዘ እርዝ 29% ብቻ ነው። ይሄ ኦልሞስት ከ30% በላይ ኦልሞስት 33% አካባቢ የመሬትን ሽፋን ብቻውን ይሸፍናል ፓሲፊክ ኦሽን። ስለዚህ ትልቁና ዲፐስት ኦሽን ፓሲፊክ ኦሽን ነው። ዘ ስሞለስት ዋን ኢዝ አርክቲክ። ዘ ስሞለስት ኤንድ ዘ ሻሎስት the shallowest ocean is Arctic Ocean. ሌላው the warmest of all oceans ከሁሉም ሞቃት የሚባለው ውቅያኖስ ኢንዲያን ኦሽን ነው። the warmest of all oceans is the Indian Ocean. The Indian Ocean. This is because it is completely found within the tropics. It is completely found within the tropics. በትሮፒክስ ውስጥ ብቻ የሚገኝ ብቸኛው ትሮፒክስ የምንለው ወይም from 0 to 23.5 degree ኖርዝ ኦር ሳውዝ ላቲቲዩድ ሪጅን ውስጥ የሚገኘው ብቸኛው በዚህ ሁሉም የውቅያኖሱ ክፍል በዚህ ክልል ውስጥ ብቸኛው የሚገኘው የኢንዲያን ኦሽን ነው። በዚህ ከሁሉም ውቅያኖሶች ዘ ዋርመስት ኦፍ ኦል ኦሽን የሚባለው ኢንዲያን ኦሽን ነው ማለት ነው። ሌላው ኢን አዲሽን ቱ oceans and land, there are coastal land features. So let us see coastal land features of the earth. Coastal land features of the earth የሚባሉትን እንመልከት። there are different coastal land features። ከነዚህ ውስጥ የሚከተሉት ማንሳት እንችላለን። one island, second peninsula, third isthmus, ሶስተኛው ስትሬት ኦፍ ጂብራልታር ስትሬት
ስትሬት የምንላቸው ናቸው። ሶ አራት ሜጀር ኮስታል ላንድ ፎርምስ አሉ። አይላንድ፣ ፔንዙላ፣ ኢዝመስ እና ስትሬት የምንላቸው። ኢዝመስ ኤንድ ስትሬት የምንላቸው አራት ኮስታል ላንድ ፎርሞች አሉ ማለት ነው። እያንዳንዳቸው እንመልከት። አይላንድ ምንድን ነው? ወይም አይስላንድ ደሴት የምንለው አይስላንድ በአማርኛ ደሴት። እንግዲህ ደሴት ማለት ዙሪያውን በውሃ የተከበበ ምድር ማለት ነው። ስሞል ፒስ ኦፍ ላንድ ስሞል ፒስ ኦፍ ላንድ which is completely surrounded by water በውሃ ዙሪያውን የተሸፈነ ምድር ወይም የተከበበ ምድር ደሴት ይባላል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ማዳጋስካር መውሰድ እንችላለን። ዚስ ዋን ኢዝ ወተር፣ ዚስ ዋን ኢዝ ወተር፣ ሂር ኢዝ ወተር፣ ሂር ኢዝ ወተር። ዙሪያውን ምንድነው? ውሃ ነው። ዙሪያውን ውሃ የሆነ ኤፒስ ኦፍ ላንድ ምን ይባላል ማለት ነው? ደሴት። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን ለምሳሌ አይላንድ ኦፍ ማዳጋስካር ኤግዛምፕል አይስላንድ ኦፍ ማዳጋስካር ዘ ላርጀስት አይላንድ ኢን አፍሪካ፣ በአፍሪካ ትልቁ ደሴት የማዳጋስካር ደሴት ለዚህ ምሳሌ ይሆናል። ሁለተኛ ፔንዙላ ነው። ፔንዙላ እንግዲህ ፔንዙላ ከአይላንድ የሚለየው በምንድን ነው? አይላንድ የምንለው ወይም ደሴት የምንለው ሙሉ በሙሉ በውሃ የተከበበ መሬት ሲሆን አይላንድ ምንድን ነው? ፔንዙላ የምንለው ግን አትሊስት በአንድ ሳይዱ ከሌላ የምድር ክፍል ጋር የተገናኘ ማለት ነው። ፔንዙላ ስትሪፕ ኦፍ ላንድ surrounded by water in three of its sides and attached with land in any of its other sides በሶስት ሳይዱ በውሃ የተከበበ ነገር ግን አንድ ሳይዱ ከሌላ የመሬት ክፍል ጋር የተገናኘ መሬት ምን ይባላል? ፔንዙላ ይባላል። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን የኢንዲያን ፔንዙላ መውሰድ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ይሄ የምታዩት መሬት በዚህ ውሃ ነው፣ በዚህ ውሃ ነው፣ በዚህ ውሃ ነው። በዚህ ጋር ግን ምን አለ? ላንድ አለ። ስለዚህ አትሊስት በስሪ ሳይዱ በውሃ የተከበበ ሆኖ በአንድ ሳይዱ ግን ከሌላ የመሬት ክፍል ጋር የተገናኘ ከሆነ ፔንዙላ ይባላል። ስለዚህ ፔንዙላ ከአይላንድ ወይም ከደሴት የሚለየው በምንድን ነው? አትሊስት ኢን ዋን ኦፍ ኢትስ ሳይድ ፔንዙላ ከሌላ የመሬት ክፍል ጋር የተገናኘ ሲሆን ደሴት ወይም አይላንድ የምንለው ግን ኮምፕሊትሊ በውሃ የተከበበ ምድር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ፔንዙላ ኦፍ ኢንዲያን ፔንዙላ ማንሳት እንችላለን። የህንድ ፔንዙላ ይሄ የምታዩት ክፍል የህንድ ፔንዙላ እየተባለ የሚጠራው ነው። እሱ እንግዲህ ጥሩ ምሳሌ ናል ማለት ነው። አራተኛው ኢዝመስ ነው። ኢዝመስ ቨርሰስ ስትሬት ኦፖዚት ስለሆኑ አብረን ናቸው። ስትሬት ኢዝመስ እና ስትሬት ኦፖዚት ናቸው። ኢዝመስ መሬት ሲሆን ስትሬት ውሃ ነው። ስለዚህ ኢዝመስ ኢት ኢዝ ኤ ናሮ ስትሪፕ ኦፍ ላንድ ኢዝ ኤ ናሮ ስትሪፕ ኦፍ ላንድ ዛት ኮኔክትስ ቱ ላርጅ ላንድ masses and separate two large water bodies. ሶ ኢዝመስ ምንድን ነው?
ቀጭን የመሬት ክፍል ሆኖ ሁለት የተለያዩ ላንድ ማሶች ላርጅ ላንድ ማስ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ኮንቲኔንትስ የሚያገናኝ እና ሁለት የውሃ አካላትን የሚለይ የመሬት ክፍል ነው። ለዚህ ምሳሌ የሚሆነን ኤግዛምፕል ኢዝመስ ኦፍ ሲዩዝ ኢዝመስ ኦፍ ሲዩዝ ማለት እንግዲህ በዚህ በካርታው ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ ማለት ነው የኤዥያ እና የአፍሪካን አህጉራት የሚያገናኘው ቀጭን የመሬት ክፍል ኢዝመስ ይባላል። ስለዚህ ኢዝመስ ኦፍ ሲዩዝ ኢት ኮኔክትስ አፍሪካ ዊዝ ኤዥያ ኤንድ separates Red Sea from Mediterranean Sea። ስለዚህ ሁለት የተለያዩ የባህር አካላትን ወይም የውሃ አካላትን የሚለይ ሁለት ላንድ ማሶችን ወይም ኮንቲነንቶችን የሚያገናኝ ናሮ ስትሪፕ ኦፍ ላንድ ኢዝመስ ይባላል። ስትሬት እንግዲህ ኢዝመስ ላንድ ነው። ኢዝመስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ወተር ኢት ኢዝ ኤ ናሮ ስትሪፕ ኦፍ ወተር። የባህር ሰርጥ ኢዝ ኤ ናሮ ስትሪፕ ኦፍ ወተር ዛት ኮኔክትስ ቱ ላርጅ ወተር በዲስ and separate two large land masses or continents። ሁለት ላርጅ ላንድ ማሶችን ወይም ኮንቲኔንቶችን የሚለይ ሁለት የትላልቅ የባህር አካላትን ግን የሚያገናኝ የባህር ሰርጥ ወይም የናሮ ስትሪፕ ኦፍ ወተር ስትሬት ይባላል። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆንን ኤግዛምፕል ስትሬት ኦፍ ባብል ማንደብ ኢትስ ፋውንድ ሂር። ስትሬት ኦፍ ባብል ማንደብ በጅቡቲና በየመን መካከል የሚገኝ የቀይ ባህርና የገልፍ ኦፍ ኤደንን የሚያገናኝ ወይም አፍሪካን ከኤዥያ የሚለይ የባህር ሰርጥ ነው። እንዲሁም ስትሬት ኦፍ ጂብራልታር ማንሳት እንችላለን። ስትሬት ኦፍ ኤግዛምፕል ስትሬት ኦፍ ጂብራልታር ኢትስ ፋውንድ ሂር ኢትስ ፋውንድ ኢን ቢትዊን አፍሪካ ኤንድ ኢሮፕ ዛት ኢዝ ቢትዊን ሞሮኮ ኤንድ ስፔን። በሞሮኮ እና በስፔን መካከል የሚገኝ የአትላንቲክ ውቅያኖስን ከሜዲትራኒያን ሲ የሚያገናኝ አፍሪካን ከአውሮፓ የሚለይ የባህር ሰርጥ ነው ስትሬት ኦፍ ጂብራልተር። ስለዚህ ስትሬት ማለት የባህር ሰርጥ ሲሆን ሁለት የተለያዩ የውሃ አካላትን የሚያገናኝ ሁለት ላንድ ማሶችን ወይም ደግሞ ኮንቲኔንቶችን የሚለይ፣ ኢዝመስ ሁለት ላርጅ ላንድ ማሶችን ኮኔክት የሚያደርግ ወይም ደግሞ ሁለት ላርጅ ወተር በዲዎችን ሰፓሬት የሚያደርግ ናሮ ስትሪፕ ኦፍ ላንድ ነው ማለት። ስለዚህ ኮስታል ላንድ ፎርምስ ወይም ላንድ ፊቸርስ ከምንላቸው ውስጥ ኢዝመስ፣ ስትሬት፣ አይላንድ እና ፔንዙላን ማንሳት እንችላለን ማለት። ሌላው ከዚህ ቀጥለው የምናነሳው 1.2 ሎኬሽን ኤንድ ሪሌትድ ፊቸርስ ኦፍ አፍሪካ ፊቸርስ ኦፍ አፍሪካ የሚለውን ነው። ሎኬሽን ኤንድ ሪሌትድ ፊቸርስ ኦፍ አፍሪካ። እንግዲህ በዚህ ርዕስ ሀሳብ የሚከተሉትን ነጥቦች እናነሳለን። አንደኛ ሚኒንግ ኦፍ ሎኬሽን፣ ሁለተኛ ታይፕስ ኦፍ ሎኬሽን and general facts about Africa. Related to
related to its location የሚሉ ሀሳቦች እናነሳለን። ሶ ሎኬሽን ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። ሎኬሽን ሚንስ ሲምፕሊ ጂኦግራፊካል ሳይት። ሎኬሽን it means geographical site of places, or it is aware of various phenomena on their surface. It is the aware of various phenomena on the Earth's surface. The aware of various phenomena on their surface is called location ይባላል። and there are two types of location. types of location. There are two types of location, or there are two ways of describing the geographical site of places. These are one, relative location, relative or vicinal location, and second, absolute location. absolute or astronomical location ናቸው። so the relative location of Africa እንመልከት። the relative location of Africa. The relative location of Africa. When say the relative location of Africa, we mean that the location of Africa in reference to the surrounding landmass in water bodies. It refers to the location of Africa, in reference to the geographical location of the surrounding land masses, that is continents and water bodies, that is seas and oceans. የአፍሪካን ሎኬሽን በአጎራባች ከሚገኙ አህጉራትና የውሃ አካላት አንጻር የምንገልጽበት መንገድ ሪላቲቭ ሎኬሽን ኦፍ አፍሪካ ይባላል። ለምሳሌ የአፍሪካን ሪላቲቭ ሎኬሽን ለማንሳት the land masses and water bodies that surrounds Africa are the following. The land masses or continents and water bodies that surrounds Africa are the following. በአፍሪካ ዙሪያ የሚገኙ አህጉራትና የውሃ አካላት የሚከተሉት ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካርታው ላይ እንደምትመለከቱት here we have Europe አለን, and here we have the Mediterranean Sea, here we have Africa, this one is Atlantic Ocean, and እዚህ ጋር Southern Ocean አለን, here Indian Ocean አለን, and here Red Sea አለን, ኤዥያ አለን ማለት ነው። ስለዚህ the continents and water bodies that surrounds Africa are the following የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ኢሮፕ ኤንድ ሜዲትራኒያን ሲ፣ ኢሮፕ ኤንድ ሜዲትራኒያን ሲ in the north,
in the north ሁለተኛ Asia and Red Sea Asia and Red Sea in the northeast Indian Ocean in the east Indian Ocean in the east Atlantic Ocean in the west Atlantic Ocean in the west and Southern Ocean in the south Southern Ocean in the south በደቡብ በኩል የሳውዘርን ኦሽን ወይም የአንታርክቲክ ኦሽን፣ በምዕራብ በኩል የአትላንቲክ ኦሽን፣ በምስራቅ በኩል የኢንዲያን ኦሽን፣ በኖርዝ ኢስት ወይም በሰሜን ምስራቅ በኩል ኤዥያ እና ሬድ ሲ፣ በሰሜን በኩል ደግሞ ኢሮፕ እና ሜዲትራኒያን ሲ ያዋስኑታል። ሶ ከነዚህ አንጻር ፍሮም ዚስ ሰራውንዲንግ ወተር በዲስ ኤንድ ላንድ ማስስ የአፍሪካን ሪላቲቭ ሎኬሽን ስንገልጸው ዜርፎር አፍሪካ ኢዝ ፋውንድ አፍሪካ ኢዝ ፋውንድ እንግዲህ ኢሮፒያን ሜዲትራኒያን ሲ ከአፍሪካ ቤት በኩል ይገኛሉ በኖርዝ በኩል። ስለዚህ አፍሪካ ከአውሮፓና ከሜዲትራኒያን ሲ ቤት በኩል ይገኛል ማለት ነው በሳውዝ። አፍሪካ ኢዝ ፋውንድ ቱ ዘ ሳውዝ ኦፍ ኢሮፕ ኤንድ ሜዲትራኒያን ሲ ከአውሮፓና ከሜዲትራኒያን ሲ በሳውዝ በኩል፣ ኤዥያ እና ሬድ ሲ በሰሜን ምስራቅ በኩል ይገኛል ብላ ኖርዝ ኢስት። አፍሪካ ከኤዥያ እና ከሬድ ሲ በየት በኩል ይገኛል ማለት ነው? የዚህኛው ኦፖዚት ምን ይሆናል? የኖርዝ ኢስት ኦፖዚት ሳውዝ ዌስት። ቱ ዘ ሳውዝ ዌስት ኦፍ ኤዥያ ኤንድ ሬድ ሲ ኢንዲያን ኦሽን ኢትስ ፋውንድ ኢን ዘ ኢስት። ከአፍሪካ በምስራቅ በኩል ነው የሚገኘው። አፍሪካ ከህንድ ውቅያኖስ በየት በኩል ይገኛል ማለት ነው? ቱ ዘ ዌስት ኦፍ ኢንዲያን ኦሽን። አራተኛ አትላንቲክ በዌስት በኩል ነው የሚገኘው ከአፍሪካ። አፍሪካ ከአትላንቲክ ኦሽን በየት በኩል ይሆናል ማለት ነው? በኢስት ቱ ዘ ኢስት ኦፍ አትላንቲክ ኦሽን። ሳውዘርን ኦሽን ከአፍሪካ በሳውዝ በኩል ይገኛል። ስለዚህ አፍሪካ ከሳውዘርን ኦሽን ቱ ዘ ኖርዝ ይገኛል ማለት ቱ ዘ ኖርዝ ኦፍ ሳውዘርን ኦሽን ይገኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር ካርታው ላይ እንደምትመለከቱት አፍሪካ it's found north of Southern Ocean, west of Indian Ocean, east of Atlantic Ocean, south of Europe and Mediterranean Sea, and southwest of Asia and Red Sea. ከሬድ ሲ ኤንድ ኤዥያ በሳውዝ ዌስት በኩል፣ ከኢሮፕ ኤንድ ሜዲትራኒያን ሲ በሳውዝ በኩል፣ ከአትላንቲክ ኦሽን በኢስት በኩል፣ ከሳውዘርን ኦሽን በኖርዝ በኩል፣ ከኢንዲያን ኦሽን በዌስት በኩል ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ የአፍሪካ ሪላቲቭ ሎኬሽን ስንገልጽ በዚህ መልኩ እንገልጻለን ማለት ነው። ሁለተኛው አብሶሊት ሎኬሽን ነው። እንግዲህ አብሶሊት ሎኬሽን የምንለው ኤግዛክት ሎኬሽን ማለት ነው። አስትሮኖሚካል ሎኬሽን ይባላል። ለምን አዜ ሪፈረንስ የምንጠቀመው ከዚህ ቀደም በግሬድ 9 የጂኦግራፊ ትምህርታችሁ ተምራችኋል ስለ ሪላቲቭ ሎኬሽን፣ አብሶሊት ሎኬሽን፣ ኢቨን ታይፕስ ኦፍ ሪላቲቭ ሎኬሽን። ሪላቲቭ ሎኬሽን ራሱ በሶስት ይከፈላል። ቪሲናል፣ ስትራቴጂክ እና ጂኦሎጂካል ሪላቲቭ ሎኬሽን ተብሎ በ9ኛ ክፍል የጂኦግራፊ ትምህርታችሁ የተማራችሁትን እንደገና መለስ ብላችሁ እንድታነቡት እጋብዛችኋለሁ። ሶ the absolute location of Africa
the absolute location of Africa. It is from 17 degree 11 minute west to 51 degree. Of course መጀመሪያ መጻፍ ያለበት ላቲዩድ ነው። ላቲዩድ እናስቀድማለን። that is from 37 degree 21 minute north to 34 degree 52 minutes south latitude, and from 17 degree 11 minute west longitude to 51 degree 28 አንዳንድ መጽሐፍ 24 ይላሉ minute east longitude ከ37 ዲግሪ እስከ 34 ዲግሪ ሳውዝ ላቲዩድ፣ ከ37 ዲግሪ ኖርዝ እስከ 34 ዲግሪ ሳውዝ ላቲዩድ፣ ከ17 ዲግሪ ዌስት እስከ 51 ዲግሪ ኢስት ሎንጊቲዩድ የሚለውን ብቻ ብትይዙ በቂ ነው። ወይም ደግሞ ሙሉ ዲግሪውንም ሰከንዱን ምንድነው ሚኒቱን መያዝ ከፈለጋችሁ ከ37 ዲግሪ 21 ሚኒት ኖርዝ ላቲዩድ to 34 degree 52 minutes south latitude, and from 17 degree 11 minute west longitude to 51 degree 28 minute east longitude ባለው ኢንተርቫል ይገኛል። ያ ማለት በዚህ በካርታው ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ አፍሪካ to the north, to the south, to the east, to the west, this one is 51 degree 28 minute east, this one is 17 degree 11 minute west longitude, this one is 34 degree 52 minutes south latitude, this one is 37 degree 21 minute north latitude። እዚህ ኢንተርቫል የሚገኘው አህጉር ኤግዛክትሊ ማን ይሆናል ማለት ነው? አፍሪካ ይሆናል። ስለዚህ የአፍሪካ አብሶሉት ሎኬሽንን ይህንን ያሳያል። ሌላው ጀነራል ፋክትስ አባውት አፍሪካ የሚለውን እናንሳ። ጀነራል ፋክትስ አባውት አፍሪካ ሪሌትድ ዊዝ ኢትስ geographical position or location. General facts about Africa related to its location. General facts about Africa related to ኢትስ ሎኬሽን። እንግዲህ ከመገኛው አንጻር ስናይ የሚከተሉትን ጠቅላላ እውነታዎች ማግኘት እንችላለን። አንደኛ ኦልሞስት 3/4 ኦፍ አፍሪካ ላይስ ዊዝን ዘ ትሮፒክስ within the tropics, that is from 0 to 23.5 degree north or south latitude. አብዛኛው 3/4 የሚገኘው ከ0 እስከ 23 ተኩል ዲግሪ ኖርዝ ኦር ሳውዝ ላቲዩድ መካከል ነው። ሁለተኛው አፍሪካ ኤግዚስትስ ኢን ዘ ፎር ሄሚስፌር። አፍሪካ ኤግዚስትስ ኢን ዘ ፎር ሄሚስፌርስ in the 4 hemispheres ያ ማለት ኖርዝ፣ ሳውዝ፣ ኢስት ኤንድ ዌስት በአራቱም ክፍለ ዓለም ትገኛለች። አፍሪካ is the only continent crossed by both equator and prime meridian. Africa is the only continent crossed by both one equator and prime meridian, at the same time. እንግዲህ ካርታው ላይ ላሳያችሁ። ካርታው ላይ ለማሳየት ያክል ኢኩዌተርም ፕራይም ሜሪዲያንም የሚያቋርጧት ብቸኛ አህጉር ነች። this one is equator and this one is prime meridian. prime meridiaንም ኢኩዌተርም የሚያቋርጧት ብቸኛ አህጉር ነች። this one is prime meridian
and this one is ኢኩዌተር። ስለዚህ ኢኩዌተርም ፕራይም ሜሪዲያንም የሚያቋርጧት ብቸኛ አህጉር አፍሪካ ነች። ኢኩዌተርና ፕራይም ሜሪዲያን ብቻ አይደለም። አፍሪካ ኢዝ ዘ ኦንሊ ኮንቲኔንት ክሮስድ ባይ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ኤንድ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን። ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር እና ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርንም በብቸኝነት አት ሴም ታይም ሁለቱም የሚያቋርጠው አህጉር አፍሪካ ነች። እንግዲህ ካርታው ላይ ለማሳየት ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ዚስ ዋን፣ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን ኢዝ ዚስ ዋን ዩ ሲ። ይህ 3/4 የሚሆነው የአፍሪካ መሬት የሚገኘው በዚህ ውስጥ ነው፣ መጀመሪያ ላይ ያልነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩዌተርና ፕራይም ሜሪዲያን ሳይመልታኒስሊ፣ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ኤንድ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን ሳይመልታኒስሊ ሁለቱም ክሮስ የሚያደርጉት አህጉር አፍሪካና አፍሪካ ብቻ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካርታው ሙሉ ስለሆነ ሌሎችን አህጉራት ማየት አንችልም እንጂ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን ሳውዝ አሜሪካን ክሮስ ያደርጋል፣ ግን ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ሳውዝ አሜሪካን ክሮስ አያደርግም። ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ኤዥያን ክሮስ ያደርጋል፣ ነገር ግን ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን ኤዥያን ክሮስ አያደርግም። ሁለቱም አዘ ሴም ታይም ክሮስ የሚያደርጉት አህጉር አፍሪካ ብቻ ነች። ሌላው አፍሪካ ኢት ኮንሲስትስ 54 ሶቨሬን ካንትሪስ። አፍሪካ is the home of 54 recognized sovereign states. በዩናይትድ ኔሽን እውቅና የተሰጣቸው 54 ሀገራትን በውስጡ ይዟል። ሌላው ቅድም ኢኩዌተርና ፕራይም ሜሪዲያን ክሮስ ያደርጋቸዋል ወይም ያደርጉታል አፍሪካን ብለናል። ኢኩዌተርን ስንመለከት ኢኩዌተር ባይሴክስ አፍሪካ ኦልሞስት ኢንቱ ሃፍ ዛት ኢዝ ሌንግዝ ዋይዝ። ኢኩዌተር ባይሴክስ አፍሪካ ኢንቱ ሃፍ ኦር ኢንቱ ኢኳል ፓርትስ into equal parts that is lengthwise. ያ ማለት ከኢኩዌተር እዚህ ጋር ካርታው ላይ እንደምትመለከቱት ሂር ኢዝ ኢኩዌተር። ከኢኩዌተር ወደ ኖርዝ ያለው ዲስታንስ እና ከኢኩዌተር ወደ ሳውዝ ያለው ዲስታንስ ኦልሞስት እኩል ናቸው ዊዝ ሊትል ዲፈረንስ። ስለዚህ አፍሪካን ኢኩዌተር እኩል ቦታ የሚያቋርጣት አህጉር ነች። በዚህም አፍሪካ ኤክስፒሪየንስ ቱ ኦፖዚት ሲዝን ሳይመልታኒስሊ። አፍሪካ ኤክስፒሪየንስ ቱ ኦፖዚት ሲዝንስ at the same times። ለምሳሌ ኖርዝ ላይ ሰመር ሲሆን ሳውዝ ላይ ዊንተር ይሆናል። ኖርዝ ላይ ዊንተር ሲሆን ሳውዝ ላይ ሰመር ይሆናል። ያ ማለት እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሂር ኢዝ ኢኩዌተር ዌን ኢትስ ሰመር ኢት ዊል ቢ ዊንተር ሂር ዌን ኢት ኢዝ ዊንተር ኢት ዊል ቢ ሰመር ሂር። ስለዚህ ሁለት ኦፖዚት ሲዝንስ አት ዘ ሴም ታይም የሚኖራት ብቸኛ አህጉር አፍሪካ ነች። ይሄ ለምን ሆነ? ቢኮዝ ኢኩዌተር ባይሴክስ አፍሪካ ኦልሞስት ኢንቱ ሃፍ። ሌላው ቢኮዝ ኢኩዌተር ባይሴክስ አፍሪካ ኦልሞስት ኢንቱ ሃፍ፣ ኖርዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር እና ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ያለው የአፍሪካ ምድር ወይም የአፍሪካ ክፍል ተመሳሳይ ክላይሜት ኮንዲሽን አለው። ቢኮዝ አፍሪካ
bisected by equator into two equal parts. The climate conditions in the northern part ወይም in the northern half of Africa repeated in the southern half of Africa. በተለይ በሚቀጥለው በዩኒት 2 ክላይሜት ኦፍ አፍሪካ የሚለውን ስናይ በስፋት እናነሳዋለን። ኖርዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር እና ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ተመሳሳይ የክላይሜት ኮንዲሽን ያላቸው ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ ኖርዝ ላይ ዴዘርት አለ፣ ሳውዝ ላይ ዴዘርት አለ። ኖርዝ ላይ ሜዲትራኒያን ክላይሜት አለ፣ ሳውዝ ላይ ሜዲትራኒያን ክላይሜት አለ። ኖርዝ ላይ ሃይላንድ ክላይሜት አለ፣ ሳውዝ ላይ ሃይላንድ ክላይሜት አለ። ኖርዝ ላይ ሳቫና ክላይሜት አለ፣ ሳውዝ ላይ ሳቫና ክላይሜት አለ። ኖርዝ ላይ ኢኳቶሪያል ክላይሜት አለ፣ ሳውዝ ላይ ኢኳቶሪያል ክላይሜት አለ። ስለዚህ ቢኮዝ ኢኩዌተር ባይሴክትድ አፍሪካ ኦልሞስት ኢንቱ ቱ ኢኳል ፓርትስ the climate conditions in the north of Africa repeated themselves in the southern parts of Africa. ኖርዝ ላይ የሚገኘው ክላይሜት ታይፕ ሳውዝ ፓርትስ ኦፍ አፍሪካ ላይም ይገኛል ማለት ነው። ይሄ it is because of the geographical position of Africa. በአፍሪካ ጂኦግራፊካል ፖዚሽን ወይም ደግሞ አፍሪካ አሁን ባለችበት ቦታ ላይ መገኘቷ እንደዚህ አይነት ልዩ ባህሪያትን ከሌሎች አህጉራት በተለየ እንዲኖራት አስችሏል ማለት ነው። and it is all about for today. የዛሬውን በዚህ እንጨርሳለን። በቀጣይ በክፍል 3 ሜጀር ላንድ ፎርምስ ኦፍ አፍሪካ በሚለው በሶስተኛውና በመጨረሻው ርዕሰ ሐሳብ የዩኒቱ ርዕሰ ሐሳብ እንገናኛለን። እስከዛው ደህና ሁኑ ተማሪዎች።